गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरबाणी दी एक पंक्ति है, माया धारी अतन्ना बोला, शब्द न सुनाई बोरोल कचोला। इस दी विस्तार सहित व्याख्या गुरमुख प्यारे बाऊ जी उन्होंने की है गुरबाणी विचार विच, जो कई साल पहला समागम ते पढ़िया गया सी। इस गुरबाणी विचार दे लेख नूं संगतां दे सामने 3 हिस्सियां विच पेश करन दी कोशिश कर रहे हां जी। पहले हिस्से विच यह दर्शाया गया है कि माया किसनूं कहंदे हन, माया किन्ने प्रकार दी हुंदी है, क्योंकि आम लोग जिहड़े हन सिर्फ रुपए पैसे नूं माया समझ लैंदे हन। सो आओ प्यार नाल सरवण करन दी कोशिश करिए जी। माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनाई बौरोल कचोला। इस पंक्ति विच केंद्री नुकता है माया, जिस दी डूंगी विचार करन दी लोड़ है। प्रचलित ख्यालां अनुसार सिर्फ रुपए, नकदी, सोने चांदी आदि नूं ही माया समझिया जांदा है, पर जेकर गौर नाल विचारिया जावे तां साडी ये विचार अधूरी अते एक पक्षी प्रतीत होवेगी। माया दे कई रंग रूप ते पक्ष हैं। पहला है जड़ माया। जड़ माया विच वो सब चीज़ां आउंदियां हन जिन्हां विच चेतनता ना होवे, जिस तरह धरती, मकान, धातां, सोना चांदी आदि। ताजी तुर्की सोयना, रुपा कपड़ केरे भारा, किसी नाल न चले, नानक चढ़ चढ़ पए गवारा। दे नींव दीवाल उसारी, भस्म मंदर की ढेरी। संचे संच न देई किसी, अंध जाने सब मेरी। मुकुत लाल, कनक लाल हीरा, मन रंजन की माया। राज माल झूठी सब माया। दूसरा है चेतन माया। चेतन माया वो जीव हन जिन्हां विच चेतनता जां बुद्धि प्रवृत्त होंदी है, जिस तरह के पशु, पंछी, इंसान आदि। इन्हां दी चेतनता भिन्न भिन्न दर्जे दी हुंदी है। ये चेतनता कुदरत अनुसार हर एक किस्म के जीवां विच सीमित होंदी है, पर इंसान दी चेतनता अते बुद्धि सीमित नहीं, ये बेअंत दर्जे ताईं विकसित होने की शक्ति रखती है। इसे सूक्ष्म चेतनता अते तीखण बुद्धि कारण इंसान मोह ममता विच गलतान होया रहंदा है। हाँ जी, इसे सूक्ष्म चेतनता अते तीखण बुद्धि कारण इंसान मोह ममता विच गलतान होया रहंदा है। पुत कुटुंब ग्रह मोया माए, मनमुख अंधा आवे जाए। कंचन नारी में जियो लुबत है, मोह मीठा माया। कर्म अंदर कोड़े खुशी, मन अनरस लाया। ऊत मीत माया ममता स्यों, यह बिद आप बंदावे। मात पिता भाई सुत बनता, तांके रस लपटाना। माया सुत दारा जगत प्यारा, चोग चुगै नित फासे। तीसरा है अचेत माया। कई बारी अचनचेत ही ऐसी हालत वरतदी है जिस विच साडी चेतनता चेतन ख्याल जां कर्मां दा कोई कारण नहीं होंदा। ये साडे पिछले संस्कारां दा नतीजा होंदा है। ये नतीजा सानू अवश्य भुगतना पैंदा है। आद ब्याद उपाद रस, कभू न टूटै ताप। कई बारी भाईचारे दे गलत कर्मां दा फल सानू भुगतना पैंदा है। इस तो इलावा कुदरती भौजल भी भुगतने पैंदे हैं। चखड़ चखड़ ओहाड़, लहरी वहन लखेसरी। धरती उपर कोटगढ़ भूचाल का मंदे। चखड़ आए तरवरा सरबत हिलंदे। डव लग गए उजाड़ विच सब कहा जलंदे। हड़ आए किन थम्यन, दरियाओ वहांदे। चौथी है ख्याली माया। रब्बी बख्शिश द्वारा इंसान अपनी तीखण बुद्धि नाल कई किस्म के ख्याल सोचदा, घोखदा ते विਉਂता कढ़दा रहंदा है ते उन्हां दी पूर्ति लई आहारे लग्या रहंदा है। असल विच हर इंसान अपने ख्यालां ते सोचणी द्वारा अपने उदाले चंगी जां माड़ी दुनिया रचदा रहंदा है।
ਅਤੇ ਆਪੂ ਘੜੀ ਖਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਸੋਚਣੀ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਉਦਾਲੇ ਚੰਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪੂ ਘੜੀ ਖਿਆਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੋਇਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਜਾਂ ਕਿਸਮਤ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਰਜ ਰਿਓ ਵਿਖਿਆ ਕੈ ਸੰਗਾ, ਮਨੈ ਵਿਆਪਤ ਅਨੇਕ ਤਰੰਗਾ, ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਪਵੈ ਖਿਆਲੀ, ਜਮਪੁਰ ਫਾਸੇਗਾ ਜਮਜਾਲੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਣ ਚਾੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਾਸ਼ਨਾਵੀ ਦੁਨੀਆ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਸ਼ਨਾਵੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੂਖਮ ਤੇ ਦਾਮਨਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਪਸਾਰਿਆ, ਭੀਤਰ ਚੋਗ ਬਣਾਏ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪੰਖੀ ਫਾਸਿਆ, ਨਿਕਸ ਨ ਪਾਏ ਮਾਏ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਾਇਆ ਮੈਂ ਚੀਤ, ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਜਾਗੈ ਹਿਤ ਚੀਤ, ਪੂੰਜੀ ਪਾਪ ਲੋਭ ਕੀ ਕੀਤ। ਦੂਜੀ ਮਾਇਆ ਜਗਤ ਚਿਤ ਵਾਸ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੱਧਕ, ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਫਿਰੈ ਫਿਰੰਦੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਕਿਰਤ ਕੇ ਬਾਂਦੇ, ਜਿਉ ਤੇਲੀ ਬਲਤ ਪਵੰਦੇ। ਛੇਵਾਂ ਹੈ ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ। ਇਹ ਅਤਿਅੰਤ ਸੂਖਮ, ਅਸਥੂਲ, ਬਹੁਰੰਗੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਣੇ ਪੇਟੇ ਵਾਂਗ ਰਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ। ਇਹ ਹਉਮੈ ਹੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉਦਾਲੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਖਿਆਲੀ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਹਉਮੈ ਵੇੜਿਆ ਮਨ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਥਵਾ ਅਣਜਾਣ ਹੋ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖੀਏ, ਕਿਆ ਮਾਇਆ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਇਹ ਜਿਉ ਬੰਦ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਦੂਜੈ ਭਾਏ ਨਾ ਸੇਵਿਆ ਜਾਏ, ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਮਹਾ ਬਿਖ ਆਏ। ਹਉਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਬਿਖ ਹੈ, ਨਿਤ ਜਗ ਟੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਮਨ ਤੂੰ ਗਾਰਬ ਅਟਿਆ, ਗਾਰਬ ਲੱਦਿਆ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ ਮੋਇਆ, ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਵਾਏ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਖਟਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ, ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤ ਉਪਾਇਆ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਭ ਕੂੜ ਹੈ, ਕੂੜੋ ਹੋਏ ਗਿਆ, ਹਉ ਮੈਂ ਝਗੜਾ ਪਾਇਨ, ਝਗੜੈ ਜਗ ਮੋਇਆ। ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਮੋਹਣੀ, ਦੂਜੈ ਲੱਗੈ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਉਮੈ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੀਜ ਮੁੱਢ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਉਮੈ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੀਜ ਮੁੱਢ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਉਪਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਿੰਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਦੀ, ਵਿਚਾਰਦੀ, ਕਰਮ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ। ਸਤਵਾਂ ਹੈ ਅਧਿਆਤਮਕ ਮਾਇਆ। ਹਉਮੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੀ ਨਿਰਵਿਰਤੀ ਲਈ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੀਵ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਉਮੈ ਅਥਵਾ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਦੀ ਰੰਗਣ ਚਾੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਹਉਮੈ ਵੇੜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਉ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ, ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਕਰਮਕਾਂਡ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ,
ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੋਮੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਾਂਡ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਹੋਮੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਬੋ ਕਰੇ ਆਚਾਰ, ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਤ੍ਰਿਗ ਅਹੰਕਾਰ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਪੁਯੰਗਮ ਸਾਧੇ। ਪੰਚ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਬਾਦੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹਾਰ ਭਰਿਓ ਸੁਆਮੀ ਕੈ ਦੁਆਰੇ, ਦੀਜੈ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾ। ਮੋਨ ਭਇਓ ਕਰਪਾਤੀ ਰਹਿਓ, ਨਗਨ ਫਿਰਿਓ ਬਨਮਾਈ। ਤਟ ਤੀਰਥ ਸਭ ਧਰਤੀ ਪਰਮਿਓ, ਦੁਬਦਾ ਛੁਟਕੈ ਨਾਹੀ। ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਬਸਿਓ, ਸਿਰ ਕਰਵਤ ਤਰਾਏ। ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨ ਉਤਰੈ ਇਹ ਬਿਦ, ਜੇ ਲਖ ਜਤਨ ਕਰਾਏ। ਕਨਕ ਕਾਮਨੀ ਹੈਵਰ ਗੈਵਰ, ਬਹੁ ਬਿਦ ਦਾਨ ਦਾਤਾਰਾ। ਅਨ ਬਸਤਰ ਭੂਮ ਬੋ ਅਰਪੈ, ਨੈ ਮਿਲਿਐ ਹਰ ਦੁਆਰਾ। ਪੂਜਾ ਅਰਚਾ ਬੰਧਨ ਡੰਡੋਤ, ਖਟ ਕਰ ਮਾਰਤ ਰਹਿਤਾ। ਹਉ ਹਉ ਕਰਤ ਬੰਧਨ ਮੈਂ ਪਰਿਆ, ਨੈ ਮਿਲਿਐ ਇਹ ਜੁਗਤਾ। ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੱਡੀ ਆਰਜਾ ਫਿਰ ਜਨਮੈ, ਹਰ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨ ਗਿਆ। ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਉਪਾਵ ਕਰ ਥਾਕੈ, ਰਿਦ ਅੰਤਰ ਮਾਇਆ ਮਾਇਆ। ਮਨ ਮੁਖ ਹੁਕਮ ਨ ਬੁਝੈ ਬਪੜੀ, ਨਿਤ ਹੋਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਵਰਤ ਨੇਮ ਸਚ ਸੰਜਮ ਪੂਜਾ, ਪਾਖੰਡ ਭਰਮ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੰਤਰੋਂ ਕੁਸੁਧ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਬੇਦੈ, ਜੋ ਹਸਤੀ ਛਾਰ ਉਡਾਏ। ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੋ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।